салом мегӯям ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд ва мунтазири тозатарин хабарҳо аз радиозодӣ ва ман шаҳлои гулхоҷа будам. Сипос мегӯям барои он ки моро ҳар субҳ ҳамроҳӣ мекунед ва бозам ман шаҳлои гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша соати 7 субҳ бо вақти Прага дар канори шумо. ҳоло ҳар касе ки моро аз Москав тамошо дорад соат дар онҷо 9 аст ва дар душанбе бошад соат 11. имрӯз чоршанбе аст 20 март ва хабарҳои зиёд дорам ки мехоҳам азизони ман барои шумо бигӯям дар чанд дақиқаи дигар ва умедворам ки шумо моро то охири суҳбат ҳамроҳӣ хоҳед кард. ва аммо қабл аз он ки ман ба ин хабарҳо рӯ биёрам, чун ҳамеша нигоҳе меандозем ба вазъи боду ҳавои кишвар, чун таври мо шумо медонем боду ҳаво низ ба кору зиндагӣ ва нақшаҳои мо таъсири худашро мерасонад. Дар Прага ҳавои мо абрист, рӯзона гармӣ ба 10 дараҷа баробар хоҳад буд. Дар Москав пойтахти Русия низ обҳавошиносон тахмин мезананд ки ҳаво бебориш мешавад ва ҳароратсанҷ 4 дараҷа болои сифрро нишон хоҳад дод. имрӯз дар душанбе боридани борони кӯтоҳ муддат пешгӯӣ мешавад. ҳарорат рӯзона 15 дараҷа хоҳад буд. хуб, бакунун нигоҳе меандозем ба хабарҳо ва як хабаре ки дирӯз ғайримунтазира ва такондиҳанда буд. Нурсултон Назарбоев, президенти Казоқистон, эълон кард ки аз мақомаш канор меравад. ӯ 30 сол дар сари қудрат буд. Назарбоев аввалин президент дар Осиёи марказӣ аст ки бо ихтиёри худ ва бо роҳи осоишта истеъфо дод. ман ба қароре расидам ки салоҳиятҳои худро ба ҳайси президенти кишвар канор гузорам, гуфт ӯ шоми 19 март дар як муроҷиати телевизионӣ ба мардумаш. Назарбоев гуфт раиси парлумон Қосим Ҷомарт Тоқаеви 65 сола муваққатан масъулияти раҳбарии кишварро бар уҳда мегирад. ӯ афзуд ҳарчанд аз мақоми раиси ҷумҳурӣ канор меравад, аммо дар бари мардумаш хоҳад монд. Нурсултон Назарбоев гуфт ҳоло рисолати асосияш ин аст ки ҷараёни интиқоли қудрат ба насли навро таъмин кунад. дар Қазоқистон муддатҳо пеш овозаҳое паҳн шуда буд ки Нурсултон Назарбоев аз раҳбарии ин кишвари ғанӣ аз нафт канор меравад ва бояд гуфт ки баъди пошхӯрии Иттиҳоди шӯравӣ аз соли 1991 ба ин сӯ Назарбоев раҳбарии Казоқистонро бар уҳда дошт. гурӯҳҳои ҳуқуқи башарборҳо ӯро барои саркӯби мухолифону дигар андешон ба хотири тамдиди молати раёсати ҷумҳурияш интиқод мекарданд. ва истеъфои Назарбоев дар ҳоле эълон шуд ки моҳҳои ахир дар чанд шаҳри Казоқистон бо талаби беҳтар кардани шароити иҷтимоӣ эътирозҳои зидди ҳукуматӣ ҷараён гирифтанд ва дар баъзеи онҳо ошкоро истеъфои Назарбоев низ талаб мешуд. хуб, бинандагони азиз, мо дар давоми рӯз ҳатман дар бораи ин хабар гузориш пешниҳод мекунем ва ҳамчунин вокунишҳоро аз душанбе низ дар бораи истеъфои Нурсултон Назарбоев хоҳем дошт ва аз ин хотир моро тамошо кунед. президенти Тоҷикистон бошад Эмомалӣ Раҳмон субҳи имрӯз ба шаҳри Норак рафтааст. дафтари матбуоти президент мегӯяд ҳадаф аз ин сафари Эмомалӣ Раҳмон иштирок дар чорабиниҳои ҷашни Наврӯз аст. ба қавли манба, президент дар оғози сафараш аллакай ба татбиқи лоиҳаи барқарорсозии ниргӯи барқиёбии Норак расман оғоз бахшидааст. қарор аст барои таҷлил аз ҷашни Наврӯз наздики 10 000 нафар ба шаҳри Норак биравад. инчунин фарду ҷашни Наврӯз дар маркази Душанбе низ таҷлил мешавад. дар Тоҷикистон ба ин муносибат 4 рӯз ҳамчун рӯзи истироҳат расман эълон шудааст. ва мо бинандагони азиз дар барномаҳои худ низ ҳатман гузоришҳои наврӯзӣ хоҳем дошт ки ҳамкорони мо аз манотиқи мухталифи Тоҷикистон барои шумо таҳия карданд ва фикр мекунам барои шумо ҷолиб хоҳад буд. ва шумо фаромӯш накунед ки дар рӯзи истироҳатии наврӯзӣ ки тавре гуфтам дар Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад, мо дар Прага сари кор ҳастем ва барномаи хабариро чун ҳамеша барои шумо тақдим хоҳем кард. ширкатҳои мобилии Тоҷикистон аз хадамоти зидди нисорӣ расман хостанд ки боло бурдани нархи интернетро то 1 майи имсол ба таъхир гузорад. бар асоси қарори нави хадамоти зидди нисорӣ нархи интернети мобилӣ аз 27 март 2 баробар гарон хоҳад шуд. ҳоло нархи 1 гигабайт интернет аз 30 то 35 сомон аст. Тоҷик Телеком ширкати вобаста ба хадамоти алоқа аз гароншавии нархи интернет истиснос, яъне нархаш ба он таъсир намекунад. болоравӣ масъалаи гарон кардани нархи интернет рӯзи 19 март дар як ҷаласаи махсус дар хадамоти зидди инҳисорӣ баррасӣ гардид. ҷузъиёти ин ҷаласа ки пушти дарҳои баста гузашт феълан ошкор карда намешавад. дар сурати ба иҷро даромадани қарори нав қимати интернет ба беш аз 60 сомонӣ
مدل تقریبا $7 آمریکایی خواهد رسید. اینچنین نرخ گفتگوهای تلفنی 10 برابر گران می شود. اما در این مورد خیلی ها میگویند که این به کیسه استفاده برندگان اینترنت ضربه خود را خواهد رسانید. منبع رادیو آزادی میگویند که نمایندگان شرکت های موبیلی در جلسه پوشیده از خدمات ضد انحصاری خواستند تا تصمیم خود درباره گران کردن نرخ اینترنت را بازبینی یا حداقل مهلت آن را دراز کند. نمایندگان شرکت های موبیلی در این جلسه گفتند حاضر نیستند که تا یک هفته دیگر نرخ اینترنت را یک بار بالا برند. اما مقامات خدمات ضد انحصاری میگوید تصمیم گرفته شده است و آن تغییر نمی‌یابد. روز 19 مارس در خدمات ضد انحصاری به رادیو آزادی گفتند فرمایش درباره تغییر دادن نرخ اینترنت قبول شده است و کسی آن را بیکار نکرده است. مسئولین این نهاد تاکید کردند که سر از 27 مارس نرخ اینترنت تغییر می‌یابد و در آینده می‌بینند که چی نتیجه می‌دهد. شرکت‌های موبیلی به همه دوره‌ها با دلیل نوشتند که چنین قرار عاقبت خوب ندارد. تصور کنید یک بسته اینترنتی عبارت از 56 گیگابایت که حدود تقریبا 100 سومونی است در صورت به اجرا در آمدن قرار نو بیش از 300 سومونی می شود. با این شرایطی که مردم تاجیکستان دارد کی آن را می خرد؟ سوال گذاشت یک مسئول شرکت موبیلی. همصحبت ما گفت در صورت قبول نشدن درخواست شرکت های موبیلی بعد از یک هفته دیگر نرخ اینترنت موبیلی و گفتگو طریق انجین گران خواهد شد. با گفته منبع نرخ اینترنت طریق سیم یا ناقل به تغییر می ماند. در همین حال مسئولین بعضی شرکت‌های موبیلی به رادیو آزادی گفتند از جانب خدمات ضد انحصاری هشدار گرفتند که در صورت از 27 مارس بالا نبردن نرخ اینترنت مجازات خواهند شد. این مجازات به گفته همصحبتان ما جریمه را در نظر دارد. و رو میریم به خبر بین‌المللی. یک مقام بلندپایه امریکا گفت برنامه موشکی ایران خاورمیانه را ناآرام میکند چون خطر رقابت تسلیحاتی به وجود آمده است. ویلیام پوبلو دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور نظارت بر اسلحه روز 19 مارس در شهر ژنو گفت برنامه موشکی آمریکا در افزودن تنش‌ها و ناآرامی در منطقه نقش اصلی را می‌بازد و خطر رقابت تسلیحاتی در منطقه را می‌افزاید. او در این باره یک کنفرانس درباره خلع سلاح سخن گفت. کنفرانس زیر سرپرستی سازمان ملل صورت می‌گیرد. ایلین پوبلت افزود ایران باید فوراً فعالیت‌های وابسته به ساخت موشک‌های بالستیکی قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای را بس کند و پهن کردن موشک و تکنولوژی موشک‌سازی در بین گروه‌های تروریستی و دیگر کشورها را قطع نماید. دیپلمات آمریکایی مشخص از آشوبگران حوثی در یمن و گروه تندروی حزب الله لبنان نام برد که ایران به آنها کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل تقاضا کرده است که به ضد ایران برای آزمایش موشکی‌اش و پرتاب 2 ماهواره به مدار زمین که ناکام شده اند تحریم اعلام کند. خوب در پی رابندی ترکمنستان تاجیکستان برای حمل و نقل بارهایش با آذربایجان وارد گفتگو شده است. بارکشان طریق این کشور که از بندر باکو و بحر کاسپی گذشته تا قزاقستان میرسد نسبت به راه بسته ترکمنستان تقریبا 1000 کیلومتر دراز است و خرج بیشتر دارد، ولی برای تاجیکستان در برابر افغانستان که ناامن است این راه یگانه انتخاب ممکن برای بارکشانی می باشد. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مارس گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کل بندر باکو طالع زیادف صحبت کرده است. زیادف گفته است بندر برای حمل و نقل بارهای متعلق به تاجیکستان آماده است و کشور میتواند از امکانات‌های بندر فراوان استفاده کند. بندر بحری باکو در سال 2018 مورد استفاده قرار گرفت و مساحت آن 117 گکتار را تشکیل می‌دهد. اقتدار بندر مذکور برای انتقال بارها در یک سال تا 15 میلیون تن را تشکیل می‌کند. تاجیکستان در حال با امکانات ترانزیتی به کار می‌آورد که ترکمنستان از 4 فوریه سال 2019 به آگاهی پیشکی حرکت ماشین‌ها و واگن‌های بارکش را در قلمروش منع کرد. در نتیجه 10 ماشین بارکشان تاجیکستان در گذرگاه سرخس در مرز ایران و ترکمنستان و فاروب در سرحد ازبکستان و ترکمنستان درماندند. ترکمنستان تا به حال در مورد این اقدامش پاسخ واضح نداده است. مطبوعات نزدیک به اشقاباد به میل ظاهر نکردن تاجیکستان در ساختمان راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان اشاره میکنند. در صورت استفاده نکردن راه ترکمنستان، تاجیکستان امکان دارد تنها توسط افغانستان و یا آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان بارهایش را به کشورهای خلیج فارس و ترکیه رساند یا از آنجا بار بیارد. چون امنیت در افغانستان تامین نیست، تاجیکستان به آذربایجان رو آورده است. و
بعد رسانه‌ای شدن خبر تجاوز یک زن روس از سوی مهاجران در یاقوتستان روسیه، مقامات قدرتی مسجدهای این جمهوری را زیر نظارت گرفتند. 7 ساکن محلی به یک راننده اتوبوس که مهاجر کوری بود حمله کردند. روزهای 18 و 19 مارس ده راننده اتوبوس شهری به کار نبرآمدند. اندری شریگین مدیر خدمات واحد دیسپچری یاکوتسک گفته است در شهر همگی 420-430 اتوبوس است و به کار نبرآمدن 80 تا 90 تا آن رقم خیلی زیاد است. بعضی از رانندگان از مشکل تکنیکی خبر دادند، بعضی دیگر از امنیت خود نگرانند گفته است او. در همین حال یولدوز یک مهاجر از قرقیزستان در بازار یاکوتسک کار میکند. او میگوید که همه مهاجران تهدید گرفتند. مظفر سنگالیف رئیس جمعیت تاجیکان جمهوری یاکوتستان گفت واقعا هم بعد آوازه اینکه گویا 3 مهاجر در یک جنایت متهم شدند در شهر و مناطق دیگر یاکوتستان مردم به خیابان ها ریختند. به گفته او 3 مرد قرقیز در آن گمانبر شدند که گویا در یک تجاوز گروهی اشتراک کردند و بر اساس شکایت زن هر 3 نفر بازداشت شدند. به یاقوتستان سفیر قرقیزستان آمد. 18 مارس در حکومت جمهوری جلسه با اشتراک رهبران همه جمعیت‌های ملی از جمله تاجیکستان برگزار شد. مقامات یاقوتستان از همه ما دعوت کرد که به مردم خود رسانیم که 1 یا 2 روز احتیاط کنند و به کار و به بیرون هم نبرند تا حادثه رخ ندهد افزود او. سنگالیف میگه در جمهوری یاقوتستان تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان از جمله نصفشان به دور دائمی کاری زندگی میکنند. اکثر آنها در پایتخت شهر یاکوتسک و در بخش ساختمان هستند. در همین حال کاربران رادیو آزادی از یاقوتستان خبر دادند که بازداشت بی سبب و با سبب مهاجران از طرف پلیس زیاد شده است. یک خبرنگار کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان به دوستان کل کشور شکایت برده است که این فعالیت کسبیش از جانب سرمهندس فرودگاه بین‌المللی دوشنبه سخت تحقیر شده است. نورعلی کریموف خبرنگار اداره اطلاعاتی رادیو تاجیکستان روز 19 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت میخواست درباره مشکلات مسافران فرودگاه از جمله انتظاری مسافران در پی تاخیر پروازها و بالاروی نرخ چپتای هواپیمایی گزارش کند، اما وقتی پیگیری موضوع بود و میخواست نظر جانب فرودگاه را نیز بگیرد، باباجان صدرالدینов سرمهندس فرودگاه بین‌المللی دوشنبه از دادن اطلاع خودداری نموده او را دشنام کرده است. این خبرنگاری توجیک افزود همین طور معلومات به دست آوردن نتوانست و تهیه گزارشش در نیمه راه ماند. او گفت هیچ انتظار نداشت که وقتی تهیه مطلب با دغل گفتاری کارمند فرودگاه روبرو می شود. نورعلی کریموف ابراز داشت که رهبریت رادیو از این قضیه در جریان است. او گفت روز 16 مارس عریضه شکایتی خود را در نسبت باباجان صدرالدینов به دوستانی کل سپرد و تا آخر برای چاره‌جویی نسبت مسئول فرودگاه پافشاری میکند. ولی کارمند فرودگاه و مسئولین فرودگاه در رخ دادن این قضیه خودی خبرنگار را گناهکار میکنند. از جمله جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه گفت از نگرانی های نورعلی کریموف که برای گرفتن اطلاع به فرودگاه آمده بود خبر دارد و تاکید نمود که عیب خود خبرنگار است که بدون پیشنهاد مکتوب رسمی وارد فرودگاه شده است. در همین حال مسئولین نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگویند هر ماه به حساب میانه از تقریبا 10 ژورنالیست شکایت میگیرند. استفاده الفاظ قبیح از طرف مسئولین، مسئله دسترسی به اطلاع، تهدید، فشار روانی، تعقیب و بحث معاش از موضوعهای شکایتی خبرنگاران بوده است. خب بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت نگاه میاندازیم به قرب اسعار خارجی در بانک های تاجیکستان و طبق قرب اسعار که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است، 1 دلار بر عوض 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 71 درم و 1000 روبل روسیه با 146 سومانی و 70 درم خرید و فروش می شود. یعنی طور شما هم میبینید نسبت به یک روزی پیش قرب روبل روسیه اندکی بالاتر رفته است، تقریبا 70 درم. و این چند دقیقه 15 دقیقه بود که من با شما صحبت کردم و فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر با شما ملاقات داریم، بازم در پخش مستقیم در سرخط خبرهای روز با خبرهای تازه که همین گونه چند دقیقه پیشنهاد شما می شود و باز برنامه خبری نیز هست ساعت 1 با وقت پراگا و من همه شما رو در برنامه خبری منتظر میشم و مطمئن باشید که در صحبت‌های بعدی من برای شما خبرهای زیادی مهم رو میرسونم که فکر میکنم با حیاتی شما نیز به تاثیر نیست و اگر شما نیز عزیزان هر خبر و ویدیو و عکس دارید لطفاً در اختیار رادیوی آزادی بگذارید و
ما هر بار رقم های خود رو در وایبر و واتساپ و ایمو در هر صحبت برای شما میگیم و میگن در برنامه خبری نیز تکرار خواهیم کرد. تو امروز تعداد زیادی شما با ما همکاری کردید، برای ما عکس و نوار از جای حادثه فرستادید، برای شما سپاس میگیم و می‌داریم که شما رو داریم، چون طوری شما میدونید امکانات ما محدود است و ما نمیتونیم در هر مناطق کشور خبرنگار داشته باشیم و شما بینندگان عزیز به اصطلاح چشم و گوش ما هستید و بنابراین اگر شاید یگان حادثه شدید با ما لطفاً تماس بگیرید. من با شما خداحافظی نمیکنم و از اون بعد از 3 ساعت دیگر بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر بازم با شما وا میخوریم. تا اون دم خدا نگهدار.